Good afternoon to all. This is Vijayalakshmi, lecturer in Zoology, Government Degree College. Today I am discussed about the structure and functions of nephron. We know what is a nephron. It is a structural and functional unit of kidney. మనకి మూత్రపిండం యొక్క నిర్మాణాత్మక ప్రమాణం ఏంటిదంటే నెఫ్రాన్. మన బాడీలో అంటే మన మూత్రపిండ నిర్మాణంలో నెంబర్ ఆఫ్ కిడ్నీస్ ఆర్ దేర్. దేర్ ఆర్ నియర్ బై అప్రాక్సిమేట్లీ 1 million above 1.3 to 1.8 millions of nephrons are present in the kidney region. So each nephron has two components. Vascular components are presented and tubular components are also presented. Here again nephron consist of two parts. What are these means? Renal capsules and renal tubules. Renal capsules are also called as the Malpighian capsules, and renal tubules are also called as the nephric tubules. This is a deep structure. What is the main function? What is the structures? What are the parts are involved in nephron? What are their main function is neatly, clearly given. It is the nephron structure. Here renal capsules are presented. A U-shaped region is called as the renal tubules. Here first I discussed about the glomerulus and Bowman's capsules. Already we know their parts. In the glomerulus region, two vessels or two ways are the passed and into and passed away to the glomerulus region. మనకి ఇక్కడ గ్లోమరులస్లోనికి రక్తకేశ నాళికలోనికి గుచ్చంలోనికి రెండు నాళాలు అనేవి ఒకటి ఉంటాయి. ఒకటి లోపలికి ప్రవహిస్తుంది, ఇంకోటేమో గుళిక నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయేది. దట్ వన్ ఈస్ ద ఎఫరెంట్ ఆర్టరీల్స్ carries the blood into the glomerulus, and efferent arterioles is carry after filter the blood, remaining blood is carried out, passed out. It means then here again it's connect into the Bowman's capsules. In the Bowman's capsules something specific epithelial tissues is presented. In these epithelial tissues monocyte cells are presented. In these monocyte cells మన మోనోసైట్ కణాల మధ్యన చిన్న సూక్ష్మ in between of monocyte cells and some the in between holes are presented. These minute holes are working to filtrate the blood streams of the some of the filtrates. It means water, ions, salts, some of the glucose molecules are the filtered from the blood streams. Remaining blood it's passed to the efferent arterioles. Then after filtrates received are into the Bowman's capsules. ఇక్కడ నుంచి ఫిల్టర్ అయినటువంటి గాలితం ఏదైతే ఫిల్ట్రేట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మనకి Bowman's క్యాప్సూల్లోనికి వెళ్ళిపోవడం అనేది Bowman's క్యాప్సూల్లోనికి వెళ్ళిపోతుంది. తర్వాతకి దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రీజన్. ఇట్ మీన్స్ రీనల్ క్యాప్సూల్, మూత్ర గుళిక అని అంటారు. తర్వాతకి మూత్ర గుళిక నుంచి మనకి మూత్ర నాళం అనేది నెఫ్రిక్ ట్యూబుల్ మూత్ర నాళిక అనేది ఏర్పడుతుంది. ఇది దీంట్లో మళ్ళీ తిరిగి మనకి 3 భాగాలు ఉంటాయి. దట్ ఆర్ దెర్ ఆర్ proximal convoluted tubule
అండ్ హెన్లీ లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ అంటారు. తర్వాతకి డిజిటల్ కన్వల్యూటివ్ ట్యూబుల్. వై కాల్డ్ కన్వల్యూటివ్ ట్యూబుల్స్? కన్వల్యూటివ్ means the tubule is folded, that's why it's called as the ఏదైతే నాళం అవుతుందో అది ముడతల్లాగా కనిపిస్తుంది, ఫోల్డ్ లాగా కనిపిస్తుంది కాబట్టి వాటిని ఏమన్నారు? కన్వల్యూటివ్ ట్యూబుల్స్ అంటారు. వై కాల్డ్ ప్రాక్సిమల్ మీన్స్ సమీపస్థ అంటారు. ఇది బామస్ క్యాప్సూల్కి దగ్గరగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్స్ కాల్డ్ ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటివ్ ట్యూబుల్. Proximal convoluted tubules enters into the loop U-shaped fin, hairpin like tubules like entry అవుతుంది. This is called as loop of Henle. Again it enters into the again convoluted tubule, that one is a distal convoluted tubule. Why? Because of this one is called distal convoluted tubule. Here it is also, this tubule also the folded one, that's why it's called distal convoluted tubule. Why distal? means it is a means distanced, కొంచెం దీనికి ఏంటంటే కొంచెం లాంగ్ డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఫార్ డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది, దట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ డిజిటల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబుల్స్. హియర్ ఆల్సో ది సమ్ ఆఫ్ ది అయాన్స్ ఆర్ ది రీఅబ్జార్బ్డ్ దిస్ టూ ట్యూబుల్స్. ప్రాక్సిమల్ ట్యూబుల్స్లో మనకి రీఅబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ వాటర్, అయాన్స్ అండ్ ఆల్ ఆర్గానిక్ న్యూట్రియన్స్ ఆర్ రీఅబ్జార్బ్డ్ ఇన్ దిస్ part. And distal convoluted tubule, the secretion of ions, acids, drugs, toxins, these are the toxins secretion, and some of the variables are reabsorbed, water and sodium ions or calcium ions are reabsorbed, and some of the ions are secreted in this part. Next one, in between of the those in loop of Henle is presented. Again loop of Henle is again three parts. Here one is a distant limb and Henle, again third ascending limb. మనకి అవరోహణ తాదికి ఆరోహణ నాళాలాగా మూడు భాగాలాగా విడుదలై ఉంటుంది, ఇది విభజించబడి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఫర్దర్ రీఅబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ వాటర్, హియర్ ఆల్సో ది ఎక్కడ జరుగుతుంది రీఅబ్జార్ప్షన్ వాటర్ అనేది డిసెండింగ్ లిమ్లో జరుగుతూ ఉంటుంది. అండ్ బోత్ సోడియం అండ్ క్లోరైడ్ అయాన్స్ ఆల్సో ది అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద అసెండింగ్ లింబ్. మనకి ఓన్లీ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి డిసెండింగ్ లింబ్లో అబ్జర్వ్ అవుతున్నాయి. సోడియం అండ్ హైడ్రోజన్ పొటాషియం మాలిక్యూల్స్ అయితే ఉంటాయో అవి అసెండింగ్ లింబ్లో మనకి అవి రీఅబ్జర్ప్షన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటాయి. అగైన్ రిమైనింగ్ ఆఫ్ అన్డైజెస్టెడ్ అండ్ అన్రీఅబ్జర్వబుల్ molecules and nutrients are the enters into the passed to the collecting duct, and it enters into the and reach to the last over the uterus tubules and enters into bladder, urinary bladder and the urethra. ఇలా మనకి నెక్స్ట్ ఇయర్ what is the nephron? Tubular components are we are discussed. Just fluid filled tube and single layer epithelial cells are presented in this epithelial cells in lining of the tubules. Next components, what are the components? What Bowman's scapules, proximal convoluted tubule is presented, samipastha samvarita nalam, loop of Henle. Here also two parts, so descending limb and ascending limb is presented, and distal convoluted tubule is presented, collecting duct or tubule is presented, and juxtaglomerulus apparatus. Why here juxtaglomerulus apparatus main function is the maintenance of the blood pressure in the kidney region. మన యొక్క బ్లడ్ ప్రెషర్ అంటే రక్త యొక్క పీడనాన్ని సంపాదించడం మెయింటెనెన్స్లో ఇది ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ బోమస్ క్యాప్సూల్స్ expanded the double walled invasion that cups around the glomerulus to collect fluid from the glomerular capillaries. మనకి ఆల్రెడీ మనకు రక్తకేశ నాళిక గుచ్చం నుంచి రక్తకేశ నాళికలు అనేవి ఎక్కువగా వచ్చి అక్కడ నుంచి మనకి ఏమవుతుంది కలెక్టింగ్ ద ఫ్లూయిడ్స్, మన జీవద్రవ్యాల బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ ఏ ఉంటాయో వాటిని కలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఫ్రమ్ బోమోలస్ క్యాప్సూల్ ఫిల్టర్ ఫ్లూయిడ్ ప్రాసెస్డ్ ఇంటూ ది PCD, మీన్స్ ప్రాక్సిమల్ కలెక్టింగ్ ట్యూబుల్స్, అండ్ ఇట్స్ లైస్ ఎంటర్ ఇంటూ ది కార్టెక్స్. మనకి ఇక్కడ మనకి అగైన్ ఎఫరెంట్ ఆర్ట్రియోల్స్ కమ్స్ మనకి సరౌండింగ్స్ వన్ టైప్ నెట్ లైక్ స్ట్రక్చర్
ఇన్ బిట్వీన్ ట్యూబుల్స్లోకి ఇన్సర్ట్ అయి ఉంటాయి. ఎందుకు ఇన్సర్ట్ అయి ఉంటాయంటే ఇవి మనకి ఈ ట్యూబుల్స్లో ఏర్పడినటువంటి నాళాలలో ఏర్పడినటువంటి సీక్రెట్ అయినటువంటి స్రావాలు ఏవైతే ఉంటే వాటిని కూడా ఏం చేస్తుంటే బ్లడ్ స్ట్రీమ్లోనికి లేదా ఎక్స్క్రీటెడ్ ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే వాటిని ఆర్టరియోలస్లోనికి రీనల్ ఆర్టరీస్లోనికి అవి ఎంట్రీ చేస్తుంటాయి. రుక్కా సిరలోనికి మీన్స్ రీనల్ వీన్స్లోనికి అది ఎంట్రీ చేస్తూ ఉంటుంది. ఫ్రమ్ బామర్స్ క్యాప్సూల్ ఫిల్టర్ ఫుడ్ పాస్ టు ది PCT. And next point is from the PCT fluid passed into the loop of the Henle, and here also the loop of Henle U-shaped, already we discussed, and U-shaped or hairpin loop. Loop of Henle dips into the renal medulla. ఇది మొత్తం మనకి ఏంటిది రీనల్ మెడ్యూలా దవ్వ వల్కలర్ బాగా ఉంటుంది. ఈ రెండింటి మధ్యస్థ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది డీప్స్ ఇంటూ ది మెడ్యూలా రీజియన్. Loop of Henle is descending limb of loop of Henle goes from the cortex to medulla, and ascending limb loop of Henle passes from the medulla to the cortex. ఇవి రెండు కూడా మనకు ఆపోజిట్ రీజన్లో ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. ఇన్ టూ లేయర్స్ వల్కల అండ్ దవ్వ బాగా రెండిట్లో మధ్యన కలుపుకొని ఉంటాయి ఆరోహణ మరియు అవరోహణ నాళాలు అనేవి. తర్వాతకి ascending limb of LH forms distal carotid tubule. It is the lies in the cortex. We know that one. Next, nephron, vascular component. So it is a dominant part in the glomerulus. Glomerulus is the tuft of glomerulus capillaries. ఇది మొత్తం కూడా గ్లోమరులస్ అనేది రక్తకేశ నాళికలతోటి మొత్తం ఇమ్మడపడి ఉంటాయి. దీని రక్తకేశ నాళిక గుచ్చం అని కూడా మనం అనుకుంటాము. ఇట్స్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ అండ్ సాల్ట్స్ ఆర్ ఫిల్టర్డ్ ది బ్లడ్. ఇక్కడ మనకి చాలా రకమైనటువంటి బ్లడ్ ద్రవ్యము తర్వాత రక్త ద్రవ్యము మరియు సాలిడ్ ద్రవణాలు ఏవైతే ఉంటాయి అవన్నీ కూడా ఇక్కడ మనకి వడపోత కాబడతాయి. రీనల్ ఆర్టరీ మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బ్లడ్ వెజల్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి ఇన్ కిడ్నీ పార్ట్, రీనల్ ఆర్టరీస్ అండ్ రీనల్ ఆర్టరీలో నుంచి వచ్చిన బ్లడ్ నుంచి మళ్ళీ రీనల్ వీన్లోనికి అంటే అప్పుడు మనకి బ్లూ కలర్ షేడ్స్లోనికి వస్తుంది. నెక్స్ట్ వాస్కులర్ కాంపోనెంట్స్. రీనల్ ఆర్టరీ ఎంటర్స్ ది kidney and forms the afferent arteriole which supplies the each nephron. Next, afferent arteriole delivers blood to the glomerulus. We know that one. Glomerulus capillaries rejoin to form another arteriole. That one is the afferent arteriole. మనకి అభివాహిక ధమని ద్వారా వచ్చిన రక్తము గ్లోమరులస్ రక్తకేశ నాళికల గుచ్చంలో చేరిన తర్వాతకి అక్కడ నుండి మళ్ళీ మనకి అపవాహి రక్తనాళికల ద్వారా బయటికి వెళ్ళిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ ద బ్లడ్ వాస్ నాట్ ఫిల్టర్. ఇక్కడ మనకు రక్తం అనేది వడపోత గావించబడదు. బట్ అందులో ఉన్నటువంటి మెటీరియల్ ఏదైతే ఉంటాయో పదార్థాలు మాత్రమే అక్కడ అది ఫిల్టర్ కాబడతాయి. Efferent arterioles give second set of capillaries, that one is the peritubular capillaries which supply the renal tissues and are important to the exchange with the tubular system. ఈ నాలుగు ఇస్తున్న మళ్ళీ మనకి ఏంటి కొన్ని చిన్న ఆర్టరియోల్స్ కొన్ని దమని లాగా చీలినటువంటి కొన్ని నాళాలన్నీ కూడా పెరిట్యూబులర్ లాగా మారిపోతుంటాయి. ఈ క్యాపిలర్స్ ది పెరిట్యూబులర్ అరౌండ్ ది ట్యూబులర్ సిస్టమ్. ఒక ఒలవంటి నిర్మాణాన్ని మొత్తము ఈ నాళం చుట్టూ మనకి మూత్రనాళిక చుట్టూ మొత్తం ఒక లాంటి నిర్మాణంగా ఉన్నటువంటి ఆర్టరియోల్స్ అనేవి ధమనులు అనేవి ఏర్పడుతుంటాయి. ఇవి ఏం చేస్తుంటాయి ట్యూబులర్ సిస్టమ్ మొత్తం సరౌండ్ అవుతూ ఉంటాయి. దాన్ని ఏమంటారు పెరిట్యూబులర్ క్యాపిలర్స్ అంటారు. ద పెరిట్యూబులర్ క్యాపిలర్స్ రిజైన్ టు ఫార్మ్ వీన్యూల్స్. ఇవి మనకి సిరల్లాగా ఏర్పడి డ్రైన్ ఇంటూ ద రీనల్ వీన్. దానిలో ఏర్పడినది మనకి దీనిలో ఏర్పడినటువంటి వ్యర్థ పదార్థాలు ఏమి ఉంటాయో అవన్నీ కూడా మళ్ళీ తిరిగి రక్తంలోనికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. అంటే మనము గ్యాసెస్లా ఫామ్ అయినవి ఉంటాయి అవి మొత్తము ది డ్రైన్ ఇంటూ ద రీనల్ వీన్ అంటే రుక్క సిరలోనికి వెళ్ళిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. హియర్ 2 types నెఫ్రాన్స్ ఆర్ ప్రజెంటెడ్. ద లొకేషన్ ఎంత ఆఫ్ ది స్ట్రక్చర్ దాని యొక్క మన యొక్క నెఫ్రాన్ యొక్క
ఆకారాన్ని తర్వాతకి దాని యొక్క ఉన్నటువంటి భాగాన్ని ఆధారం చేసుకొని 2 రకాల రూట్ స్ట్రక్చర్స్ లాగా చెప్తారు. జెస్టామెడ్యులర్ నెఫ్రాన్స్ అండ్ కార్టికల్ నెఫ్రాన్స్, కార్టికల్ రీజియన్లో ఉన్న నెఫ్రాన్స్ అండ్ జెస్టామెడ్యులరీ నెఫ్రాన్స్. అండ్ యూరిన్ ఫార్మేషన్, we know the urine formation lo urine glomerular filtration, tubular absorption, tubular secretions presented. We discussed next class. And what is the importance of the nephron? All nephron originated in the కార్టెక్స్ రీజియన్ నుంచి మనకి ఏర్పడుతుంటాయి, కానీ దిస్ goes in present into also medulla. The glomeruli of cortical nephron lies in the outer layer of the cortex, and glomerulus of the juxtamedullary nephron lie in the inner layer of the cortex near the medulla. It means nephron is in between of the two parts, cortex and medullary. That's why here they presenting location the nephron again two part la manaki ikkada divide aitundi. But the kidneys cannot regenerate new nephrons. When damaged and many unfortunately we losing of any nephron, but the kidneys regenerate the new nephron. అంటే కొత్తగా నెఫ్రాన్ అనేది మన మూత్రపిండం నుంచి ఏర్పడలేవు. అగైన్ కాసింగ్ ఏ గ్రాడ్యులర్ డిక్రీస్ ఇన్ ది నెఫ్రాన్ నెంబర్. మనకి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా మన శరీర భాగం నుంచి నెఫ్రాన్ల యొక్క సంఖ్య అనేది తగ్గిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ద నెఫ్రాన్ అంటే మనకి మూత్రపిండంలో ఏర్పడినటువంటి మూత్రపిండం కోసం రక్తం ద్వారా వచ్చినటువంటి వ్యర్థ పదార్థాలను గ్రహించి వాటిని వడపోత గాయించి రక్తంలో ఉన్నటువంటి మైలాలైన వ్యర్థ పదార్థాలన్నీ కూడా ఫిల్టర్ కావడం వడపోత గాయించి తిరిగి రీఅబ్జార్ప్షన్ చేయించి ఏవైతే పదార్థాలు మనకి బాడీకి మళ్ళీ శరీర భాగానికి ఉపయోగపడితే వాటిని రీఅబ్జార్ప్షన్ చేయించి అన్డైజెస్టబుల్ అంటే మీద ఇవి శోషించబడలేవు, ఇవి మన బాడీకి ఉపయోగకరంగా లేవు, హాని కలిగించే విధంగా ఉన్నవి, వాటిని తిరిగి అది ఏం చేస్తుందంటే కలెక్టింగ్ ట్యూబ్ సంగ్రహణ నాళంలోనికి పంపించి దాని ద్వారా అక్కడి నుంచి మనకి మూత్రనాళిక నుంచి మూత్రాశయం ద్వారా వచ్చి ప్రసేకం ద్వారా బయటికి విడుదల కాబడుతూ ఉంటాయి. ఇది ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనకి నెఫ్రాన్ ఫిల్టరేషన్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ in the kidney region. Thank you.